السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى جوز سوست عندما حديث بالله فقاد زاري منا نسو كها سوستنيو حديثي هنال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. بالله فقاد زاري منا يو كها سوستنيو حديث أنستونو كأبا هريرة تيزو الله ملكم سراتشون يودد الله تشونا قال اندهالو: كان النبي نبيكو نبرو ألو أبا هريرة صلى الله عليه وسلم يالله صلاة سلام برساتشو ليهوننا يعتكفو اعتكافكو يادرقو نبرا رمضان لاي من يادرقو نبرا بيتاتشو سايهدو مسجد ولو مسجد يادرو نبرا في كل رمضان بيان داندو رمضانكو اعتكاف أدرقو نبر بهيوت سكنبرو درس سنتكن 10 أيام 10 كانكو بيان داندو رمضان مسجد سايوتو يقويو نبرا فلما كان بهون جيزي العام عمتو بمتا جيزي يتنيو عمت الذي يا عمت قبض فيه نبيو كزي عالمي تليوبت عمت بمتا جيزي جن عوك أوصل نبرا ما چين دمي موتو اعتكافكو أدرقو 20 هايا يوما هايا كاناتن اعتكاف أدرقو كمسجد سايوتو يمجرشا يصوموات رمضان لي هايا كان دمو مسجد است الزاوية والو الزاوية الدرو ودبيتاتشو سايوتو أسالفو كزي من النزالن عندن يقوم نجر اعتكاف يتبالو ينبي صلى الله عليه وسلم تلق سنة عند نبرا إن يعمل لنا درقي قبال مسجد است الله لو فكأو سو ياو قديتا يدلم يتودد سنة نو لمالتنو سانوت أسانقبا من يدرقال اعتكاف يدرقال مالتنو አምልኮ ይፈጸማል መስጂድ ውስጥ እየታደረ። ሁለተኛ ከዚህ ምን እንይዛለን? ነቢያት እንደሚታወቀው ከዚህ ዓለም በሞት ከመለየታቸው በፊት ይጠየቃሉ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምም ተጠይቀዋል። መቆየት መኖር ትፈልጋለህ ወይንስ ነብስህ ሊወሰድ ነው ሲባሉ አላህ ዘንድ ያለውን እፈልጋለሁ ብለው ምርጫ ተቀብለው ነው የሞቱት። ስለዚህ ያቺ ዓመት የሚሞቱባት እንደነበረች ያውቁ ስለነበረ ሲሰሩት ከነበረው የ10 ቀን አምልኮ ጨምር አደረጉና ለ20 ቀን اعتكاف አደረጉ። ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ ዐለይህ። رواه البخاري إمام البخاري ዘግበውታል። 24ኛ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. 24ኛው حديث عن أبي هريرة كأبا هريرة يزو رضي الله عنه الله ملكم سراون يوددلتنا أن رسول الله يا الله ملكتنياكو صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهون قال اندهالو: ألا أدلكم ألتقماتشهم من على ما يمحو الله يميبسبت هونن ألتقماتشهم من سراوچ اللي تقومونو مالتنو به إن كفتسماتشوت بزي سبب الله ميبسلاتشو هونن ألتقماتشهم من أچنن ميبسلن الخطايا يسراتشواتشون وانجلوچ ميبسبت هونون ملكم سراوچ ألتقماتشهم من ويرفعو كف ميدرقبت الله به بزي سبب الدرجات يملكم سراتشون درجة دموزاتشون እናንተን ከፍ የሚያደርግበት ይሆናል። አልጠቆማችሁም ምን አሉ? ቃሉ ሷሃባዎች አሉ: በላ እንዴታ ያ ረሱላህ አንተ ያላህ መልእክተኛ ሆይ እንዴታ ንገሩን እንጂ አሏቸው። ቃል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ: ኢስባጉ ማዳረስ እኮ ነው፣ ማድረግ እኮ ነው። ምን አልውዱ ውዱን ማዳረስና ማድረግ ነው። መቼ? አለል መካሪህ በጣም አስቸጋሪ ቀዝቃዛ በሆነ ሰዓት ላይ የጤና ችግር ለሌለበት ሰው ምን ማድረግ?
ውዱ ማድረጉ እኮ ወንጀሉን ያስምርለታል፣ ደረጃውን ከፍ ያስብልለታል። ሁለተኛ ወከثረቱ ማብዛት አልኹጣ እርምጃዎችን ማብዛት ወዴት ኢለል መሳጂድ ወደ መስጂዶች እርምጃን ማብዛት። ስለዚህ ከዚህ ደግሞ ምን ትልቅ ትምህርት እንወስዳለን? ዛሬ ምንም አይነት ስራ ሳይኖረን መንገድ ላይ ቆመን ጊዜያችንን ያላግባቡ እንዲያውም በወንጀል የምናሳልፍ ሰዎች አላህን ልንፈራ ይገባል። ምንም ስራ የለም ማለት ከመስጂድ ይወጣል ማለት አይደለም። መስጂድ መቀመጥ፣ ወደ መስጂድ እርምጃዎችን አብዝቶ መሄድ ያላህን እዝነት ያስገኛል፣ ወንጀል ያስምራል፣ ደረጃ ከፍ ያስብላልና ጉዳይ ከሌለን መስጂዶች ላይ እንቀመጥ፣ ወደ መስጂድ እርምጃ እናብዛ። ይሄ ሁለተኛው ስራ ነው፣ ወንጀል የሚማርበት ደረጃ ከፍ የሚልበት። ሶስተኛ ወንቲዳሩ መጠባበቅ አሰላት ስግደትን መጠባበቅ። ባዕደ ሰላት አንድን ስግደት ከሰገድን በኋላ ጉዳይ ከሌለን ሳንወጣ ከመስጂድ እዛው ቁጭ ብሎ ሌላኛውን ሰላት መጠባበቅ እኮ ከላይ የተጠቀሱት ጀምሮ የተጠቀሱት እኮ ፈዛሊኩም ሪባጣ ፈዛሊኩም እነዚህ የተጠቀሱት መልካም ስራዎች እኮ አሪባጥ ማለት ነብስን በትክክለኛ በመልካም ነገር ላይ መግታትና ማሰር ነው እኮ። ይሄ ነው ትልቁ ቁም ነገር። እነዚህ ላይ ትጉ፣ መልካም ስራችሁ እንዲጨምር፣ ደረጃችሁ እንዲጨምር፣ ወንጀላችሁ እንዲታበስ ሲሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ አዱልኩም አልጠቁማችሁምን አልመክራችሁምን ሲሉ ጠቆሙን፣ መከሩን ማለት ነው። በሳቸው ምክር ከሚመከሩት ሰዎች አላህ ያድርገን። ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል። 25ኛ ሐዲስ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة رواه مسلم. 25ኛው ሐዲስ ከአቡ ሁረይራ ተይዞ አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸው አነ ረሱላላህ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁን ቃል እንዲህ አሉ። መን ተጠሃረ ውዱ ያደረገ ሰው ፊ በይቲሂ ቤቱ ውስጥ ውዱን የከመለ ያሟላ ሰው ثم ከዚያ በኋላ መሻ ተጓዘ ኢላ በይቲን ወደ ቤቶች ሚን ቡዩቲላህ ከአላህ ወደ ሆኑ ቤቶች ውስጥ ወደ አንደኛው መስጂድ አቀና። ውዱም በስነ ስርዓት አድርጎ ማለት ነው። ሊየቅድየ ሊፈጽም ምን ሊፈጽም? ፈሪደተን ግዴታ የሆኑ ነገሮችን ሊፈጽም። መስጂድ ውስጥ ከሚፈጸሙ ግዴታ ተግባሮች ውስጥ ቁንጮ ሰላት ነው። ሰላት ፈርድ ነው። ሁለተኛ ዒልም ነው፣ እውቀት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠለበቱል ዒልሚ ፈሪደቱን ዐላ ኩሊ ሙስሊሚን ወሙስሊማ አሉ። እውቀትን መፈለግ እኮ በወንድም በሴትም ሙስሊም በሆኑ ላይ ግዴታ ነው አሉ። ስለዚህ ሰውየው ውዱን አስተካክሎ እርምጃዎችን ከአላህ ቤቶች ውስጥ ወደሆኑ ወደ አንደኛው ቤት እኮ ሊየቅድየ ሊፈጽም ፈሪደተን ግዴታን ሚን ፈራኢድላህ አላህ ከደነገጋቸው ግዴታዎች ውስጥ ግዴታን ሊፈጽም እኮ አይሄድም። ወዴት? ወደ መስጂድ። ካነት ትሆንለታለች እኮ ኸጥወታ እርምጃው እኮ ትሆንለታለች። ኢሕዳሁማ አንደኛው እርምጃ ተሑጡ ታብሳለች፣ ኸጢአተን ወንጀል የምታራግፍ እኮ ናት። ወልኡኽራ ሁለተኛይቱ ደግሞ ተርፈዑ ከፍ ታደርጋለች፣ ደረጀተን ሰውየው ደረጃው ከፍ ያለ እንድትሆን እኮ ታደርጋለች። ረዋሁ ሙስሊም ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል። ስለዚህ ከቤት ውዱ አድርጎ ወደ መስጂድ መሄድ ያለውን ትሩፋት በዚህ ሐዲስ ደግሞ አይተናል። 26ኛ ሐዲስ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. ይሄኛው ሐዲስ ደግሞ የሚያወራው ከወላጆች መብት ጋር ለወላጆች ጥሩ ከመሆን ጋር የሚጠቀስበት ወይም ትምህርት የሚወሰድበት የነቢያችን
ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት ነው። 26ኛ ሐዲት عن أبي هريرة كأبا هريرة يزو رضي الله عنه الله ملكام سراتشون يودد الله تشونا أن رسول الله يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم يا الله صلاة الناس سلام برساتشو ليهون قال اندهالو رغم أنف بافنشاو يدفع أنف مالت أفنشا رغم أنف بافنشاو يدفع ثم رغم أنف أهون بافنشاو يدفع ثم رغم أنف أهون بافنشاو يدفع بلو نبي صلى الله عليه وسلم ሶስት ጊዜ በዚህ ተግባር የተገለጸ ሰው እርግማን ውስጥ እንደወደቀ ክስረት ውስጥ እንደወደቀ ሶስት ጊዜ ደጋገሙ። ቂለ ተባሉ እኮ ተጠየቁ እኮ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ነው ያ ረሱላላህ አንቱ ያላህ መልእክተኛ ሆይ ማን ነው ሶስት ጊዜ ባፍንጫው ይደፋ ከሳሪ ነው የተረገመው የተባለው ተብለው ተጠየቁ። ቃል እሳቸውም አሉ መን አድረከ ያገኘ እኮ ነው አበወይ አባትና እናቱን ያገኘ ግለሰብ እኮ ነው። መቼ عند الكبر ትልቅ ሰው ሆነው ሽማግሌ ሆነው አርጅተው አግኝቷቸው አሐደሁማ ከሁለታቸው አንዳቸውን ወይ አባትን ወይ እናትን አው ወይንም ኪለይሂማ ወይንም ሁለቱንም እኮ አያገኛቸውም። ፈለም يدخل አልገባም ደግሞ እኮ ይሄ ግለሰብ አልጀና ጀነት እኮ አልገባም ቢሰበብሂማ ማለት ነው። ለነሱ መልካም በመሆን እነሱም በማስደሰት እኮ ደግሞ ጀነት አልገባም። ይሄ ሰው አመድ አፋሽ ነው ባፍንጫው ይደፋ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በሌላ ሐዲት ምን የሚል ስላለ ያላህ ውዴታ የሚገኘው አባትና እናትን በማስወደድ ነው፣ ያላህ ቁጣ የሚገኘው አባትና እናትን በማስቆጣት ነው ስለሚል። ስለዚህ ከዚህ ሐዲት ምን ያዝን? አባትና እናቶቻችንን በስተርጅና ዕድሜ ካገኘናቸው አላህ በማይታመጽበት ጉዳይ በጠቅላላ በማብላት በማጠጣት መልካም ንግግር በመናገር እነሱም በመንከባከብ በዚህ ሰበብ ጀነት ለመግባት ሰበብ ሊሆነን ይገባል። ይሄን ሰበብ ግን ካላደረስን በል እንዲያውም እያበሳጨን የምናስከፋቸው ከሆነ ደግሞ ለትልቅ አደጋ እንዳረጋለን። አላህ ይጠብቀን። ረዋሁ ሙስሊም ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል ይሄንን ሐዲት። 27ኛ ሐዲት عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم كأبا هريرة يزو الله ملكام سراتشون يودد الله تشونا أن رسول الله يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهون قال اندهالو من تاب نسها يقباسو قبل كذي بفيت نسها يقباسو كما چه بفيت أن تطلع كموطعتوا بفيت من الشمس صحي كموطعتوا بفيت نسها يقبا كيت من كمغربها كمغربها مئرب بزا أقطاچا بمئرب بكل كموطعتوا بفيت نسها يقباسو تاب الله كو نسهاون يقبلوال عليه كذي ግለሰብ ላይ ልብ በሉ። ፀሐይ በምስራቅ ትወጣለች በምዕራብ ትገባለች። ንስሐ አላህ ይቀበላል በየቀኑ እስከ ተውበትን ድረስ። እስከ መቼ ቀን ድረስ? በመግቢያዋ በኩል ግን ፀሐይ መልሳ ከወጣች በምዕራብ በኩል ከዛ በኋላ ንስሐ ተቀባይነት የለውም። ምጽአት ቀን ሊቆም ጥቂት ምልክቶች ናቸውና የሚቀሩት ከዛ በኋላ አብቅቷል። ንስሐ ተቀባይነት የለውም። ስለዚህ ዛሬውኑ በጣም ባስቸኳይ ቸኩለን ንስሐ እንግባ። ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል። 28ኛ ሐዲት عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى رواه مسلم። ይሄ ሐዲት ደግሞ በዋናነት የሚያጠነጥነው አባት ለሌላቸው ሕፃናት ወንድና ሴት ልጆች እነሱን የተንከባከበ ሰው ምን ምንዳ እንደሚያገኝ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩበት ነው። ከማን ተይዞ? عن أبي هريرة كتلاقو صحابة أبا هريرة تيزو رضي الله عنه الله ملكام سراون يوددلتنا أن رسول الله يا الله ملك تنيا
ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ ሰላትና ሰላም በርሳቸው ላይ ይሁን ቃል እንዲህ አሉ። ካፊል ተንከባካቢ የሆነ ሰው ኃላፊነት ወስዶ የተንከባከበ ሰው ማንን? አልየቲም የቲሞችን የሚንከባከብ ሰው ለሁ የራሱ ዘመዶችም ይሆኑ አው ሊገይሪሂ አው ወይንም ሊገይሪሂ የሌላን ሰው ዘመድ የሆነ ወይም እሱን የማይዘመዱትን ሰዎች ምን ያደረገ ሰው? አባት የሌላቸውን ሰዎች አባት የሌላቸውን ሕፃናት ልጆች የተንከባከበ ሰው እኮ አነ እኔ ወህወ እሱ ከሃተይን ልክ እንደዚህ ኮነን ብለው ፊል ጀና ጀነት ውስጥ እኮ ልክ እኔና እሱ እንደዚህ ነን ብለው በምልክት የሆነ ነገር አሳዩማን ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወአሻረ ማሊኩን ማሊክ የተባለው ሐዲቱን ካስተላለፉት ውስጥ ማለት ነው በምልክት አሳየ። በምን? ቢሰባበቲ በጠቋሚ ጣት ሰባባ ትባላለች። አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ምንልባት አጥሪ ጣት ወይንም ጠቋሚ ጣት ትባላለች። ወልውስጣ እና መካከል ላይ ያለችው ጣት። ስለዚህ ከዚህ ምን ያዝ? ሁለቱ ጣቶች ማለት ነው። የሸሃደተይን ቃል ምንጠቆምበት መጠቆሚያ ጣትና መሃል ላይ ያሉትን ጣት አያይዘው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? የቲም አባት የሌላቸውን ልጆች ሚንከባከብ ግለሰብ የገዛ ዘመዶቹም ይሁኑ የእሱ ዘመዶች ያልሆኑትንም ይሁን ሚንከባከብ ሰው እኮ እኔና እሱ ጀነት ውስጥ ልክ ከአውራ ጣት ቀጥሎ ያሉት ሁለት ጣቶች የተቀራረቡ እንደሆኑት ሁሉ እኔና እሱ በዚህ ደረጃ አብረነን ጀነት ውስጥ አሉ። የቲሞችን ከሚንከባከቡ ሰዎች አላህ ያደርገን። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎን አብረው ጀነት ውስጥ ከሚሆኑ ሰዎች አላህ ያደርገን። ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል። 29ኛ ሐዲስ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم። ይሄ ደግሞ የገበያ ቦታዎች ውሸት የመሳሰለው ነገር ማጭበርበር ስላለባቸው በጣም መጥፎ ቦታ ተብለው የተጠቀሱበት፣ መስጂዶች ደግሞ አላህ ስለሚመለክባቸው ቁርአን ስለሚቀራባቸው ዕውቀት ስለሚሰራጭባቸው ከቦታዎች ሁሉ ያማሩ ቦታዎች ተብለው የተጠቀሱበት ሐዲስ ነው። ሐዲሱ ምን ይላል? عن أبي هريرة ከአባ ሁረይራ ተይዞ ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ መልካም ስራውን ይውደድለትና አነ ረሱለላህ የአላህ መልእክተኛ እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ሰላትና ሰላም በርሳቸው ላይ ይሁን ቃል እንዲህ አሉ። አሐቡል ቢላድ ከቦታዎች ሁሉ እኮ በጣም የተወደደው ማን ዘንድ? ኢለላሂ አላህ ዘንድ እኮ በጣም የተወደደው ቦታ ማለት መሳጂዱሃ መስጂዶች እኮ ናቸው አላህ ዘንድ በጣም የተወደዱ ቦታዎች። ስለዚህ አላህ የወደደውን ቦታ ልንወድ ይገባናል። መስጂዶች ውስጥ መቀመጥ ልንለምድ ይገባናል። ወአብገዱል ቢላዲ የተጠላ ስፍራ እኮ ማን? ኢለላህ አላህ ዘንድ በጣም የተጠላ ቦታ ማለት እኮ አስዋቁሃ የገበያ ቦታዎች ናቸው ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተማሩ። ልብ በሉ፣ በኢስላም ሰርቶ መብላት በጣም የተወደደ አምልኮ ነው። የገበያ ቦታዎች ግን ለምን ተጠሉ? በጣም ብዙ ጊዜ ውሸት፣ ማጭበርበር ምን ውስጥ ስለሚገኝ? የገበያ ቦታዎች ላይ ስለሚገኝ። አደራችሁን በምንነግድበት ጊዜ ከውሸት የጸዳን እንሆን። ረዋሁ ሙስሊም ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል። 30ኛ ሐዲስ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم። ከአባ ሁረይራ ተይዞ 30ኛው ሐዲስ አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና አነ ረሱለላህ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል የአላህ ሰላትና ሰላም በርሳቸው ላይ ይሁን እንዲህ አሉ። መጅተማዕ አይሰባሰቡም እኮ ቀውሙን ህዝቦች እኮ አይሰባሰቡ ፊ በይቲ በቤቶች ውስጥ ሚን ቡዩቲላህ ከአላህ ቤቶች ከሆኑት ውስጥ በአንዱ ቤት ውስጥ እኮ አይሰባሰቡ ምን ሊያረጉ? የትሉን ሊያነቡ ኪታብ አላህ የአላህን ቃል ቁርአንን ሊያነቡ ወየተዳረሱነሁ ሊመማሩት በይነሁም በመካከላቸው
አንዱ ሰሚ አንዱ አስተማሪ ሆኖ አንዱ አዳማጭ ሆኖ አይማማሩትም እኮ ኢላ ቢሆን እንጂ ነዘለት ብትወርድባቸው እንጂ አለይህም በነሱ ላይ አሰኪና መረጋጋት እኮ አላህ በልቦቻቸው ላይ ያወርድላቸዋል። ስለዚህ መስጂድ ውስጥ ቁጭ ብሎ ቁርአንን መቅራት ቁርአንን መማማር በልብ ላይ እርጋታን ከሚያሰፍኑ ነገሮች ውስጥ ነው። ወገሽየትሁም ትሸፍናቸዋለች እኮ ደግሞ አራሕማ የአላህ እዝነቱ ትሸፍናቸዋለች። ወሐፈትሁም ታካብባቸዋለች እኮ አልመላኢከቱ መላእክቶች ደግሞ እኮ ያካብቧቸዋል። ወዘከረሁም ያወሳቸዋል እኮ አላህ እኮ ያወሳቸዋል ደግሞ ፊ መን ዒንደህ እርሱ አላህ ዘንድ ያሉት መላእክቶች ዘንድ እስቲ እነዚህን ውድ ባሪያዎቼን የኔን ቃል የነቢዬን ሱና መስጂድ ውስጥ እየተማማሩ እኮ ነው ብሎ በመልካም ያወድሳቸዋል ያወሳቸዋል። ረዋሁ ሙስሊም ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል ሐዲቱን። 31ኛ ሐዲት عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4 يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. نبي صلى الله عليه وسلم سجدتاችን ላይ ሆነን ከማሰላመታችን በፊት እቺን ዱዓ እንድንል አዘውናል። ሐዲሱ ምን ይላል? عن أبي هريرة كعب هريرة يزو رضي الله عنه الله ملكام سراون يودد لتنا أن رسول الله يا الله ملك تنياكو صلى الله عليه وسلم قال يا الله صلاتنا سلام برساتشو لايهون ديهالو إذا تشهد شهادة تشهد بتكأمت أجيزي ماشي تشهد الآخر يمجرشون التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كالن بوهلا يميكتلون دعاء እንድንልኩ አዘውናል። ዱዓው ምንድነው? اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال እሚለውን እንድንል ነብዩ አዘውናል። ሙሉ ሐዲሱ ምን ይመስላል? ከአባ ሁረይራ ተይዞ أن رسول الله يا الله ملكتኛ صلى الله عليه وسلم قال يا الله صلاتنا سلام برساتቸው ላይ ይሁን ዲያሉ إذا تشهد ለተሸሁድ በተቀመጠ ጊዜ ለመጨረሻው ተሸሁድ አሐዱኩም ከናንተ ውስጥ አንዳችሁ فليستعيذ ይጠበቅ። استعاذة ማለት መጠበቅ ነው። فليستعيذ ይጠበቅ ቢላህ በአላህ ይጠበቅ من 4 ከአራት ነገሮች በአላህ ይጠበቅ። ምን ሲል يقول እንዲህ ይበል اللهم الله ሆይ إني እኔኮ أعوذ بك ባንተ እጠበቃለሁ ከምን من عذاب ከቅጣት جهنم ከጀሃነም ቅጣት ባንተ እጠበቃለሁ ጌታዬ ሆይ ከቅዝቃዜው ከሙቀቱም ሰውነት ከሚገሸልጠው አሉ ከሚባሉ የጀሃነም ቅጣቶች ባንተ እጠበቃለሁ በሉት አላህን። ከአራት ነገሮች ተጠበቁ ስላሉ ማለት ነው። ومن عذاب القبر ومن عذاب الله ሆይ ከቅጣት ጠብቀኝ القبر ከቀብር ቅጣት ጠብቀኝ ومن فتنتي ከፈተና ጠብቀኝ المحيا በህይወት ከሚመጣ ፈተና والممات ከዕለተ ሞት በኋላ ወይንም ሞት አፋፍ ላይ ከሚመጣም ፈተና እባክህ ጌታዬ ሆይ ጠብቀኝ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ومن شر ከሸር ጠብቀኝ ፊትነቲ ከፈተና ከሸር ፈተና የማን المسيح الدجال مسيح الدجال ከተባለው ነብያት ሁሉ ካስጠነቀቁት የመጨረሻ አደገኛው ፈተና ከሆነው ከሱም ፈተና አላህ ሆይ እባክህ ጠብቀኝ በሉት። ስለዚህ ይሄንንም እንዳንረሳ ተሸሁድ ላይ በተቀመጥንበት اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ብለን ጌታችንም ልናደርግ ይገባል ልንለምነው ይገባል እንዲጠብቀን ከነዚህ ሁሉ ፈተናዎች ማለት ነው። ኸይር ረዋሁ ሙስሊም ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል።
32ኛ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم رواه مسلم وضبط أهلكهم ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ ሐዲስ ነው። ጥንቃቄ የሚፈልግ ሰዎች ሁሉ ጠፍተዋል አልቆላቸዋል እያሉ ከማውራት ልንጠነቀቅ ይገባል። ሐዲሱ ምን ይላል? عن أبي هريرة كأبا هريرة يزو رضي الله عنه الله ملكم سراون يوددلتنا أن رسول الله يا الله ملكتنيا صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهن قال انديالو إذا قال الرجل عند قلسب بالجيزي هلك الناس سوتش كو طفو إيالا بمنا قرقيزي فهو ارسكو أهلكهم طفيوكو السنو انديت جنرال ترميتك أمال ሁሉም ጠፍተዋል አልቆላቸዋል እንዴት ይላል? ስንት መልካም ሰዎች እያሉ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። إذا قال الرجل አንድ ግለሰብ ባለ ጊዜ هلك الناس ሰዎች እኮ ጠፉ ባለ ጊዜ فهو أهلكهم እሱ እኮ ነው ጠፊው። رواه مسلم ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል። وضبط እንዲህ በሚልም ሐረካ መጥቷል። أهلكهم እሱ እኮ ነው ያጠፋቸው እንጂ ስንትና ስንት መልካም ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጀነራል አካታች የሆኑ ቃሎችን ከመጠቀም ልንጠነቀቅ ይገባል። 33ኛ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم خير ከዚህ ሐዲስ ደግሞ ምንማረው ምንድነው? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማውን እንዴት እንደተንከባከቡት። ምክንያቱም አብዛኛዎቻችን ወላሂ ይሄንን ነገር ላላደርግ ወላሂ ይሄንን ነገር አደርጋለሁ ይያል እንምልና ከዛ ግን ያንን ነገር ከመስራቱ ይልቅ አለመስራቱ ካለመስራቱ ይልቅ መስራቱ የተሻለ ሆኖ በሚገኝበት ሰዓት ምልሃልና በግድ መስራት አለብህ ይሄን አይባልም። የሚደረገው የትኛው ነው? የተሻለው መስራት ከሆነ መስራት መተው ከሆነ የተሻለው በየትኛውም ጉዳይ ላይ መተውን መርጠን ከዛ ለማልንበት ግን ምን እንድናደርግ ከፋራ የሚባል አምልኮ አለ። ተርታም አለው። እንዴት መፈጸም እንዳለበትም እንነጋገራለን። ያን እንድናደርግ እንጂ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያግራሩልን የመጡት አንድ ጊዜ ምላችኋል የተሻለ ነገር እንኳን ቢኖር መፈጸም አለባችሁ ብሎ ኢስላም አላስገደደንም። ኸይር حديث مولون النيو عن أبي هريرة كأبا هريرة يزو رضي الله عنه الله ملك مسراتشون يودد الله تشونا أن رسول الله يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهن قال انديالو من حلف يمال سو على يمينين بميم لبث نجر لي يمال سو والله إيه لا درج والله إيه لا درج بلو محل لا يمال سو ከማለ በኋላ ግን ፈረአ ተመለከተኮ ገይረሃ የዛች የማለባትን ጉዳይ ተቃራኒዋ ኸይረን መልካም ሆና አገኛትኮ ሚንሃ ከማለበት ጉዳይ በላይ የተሻለ ሆኖ አገኘው። ስለዚህ ነብዩ ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈልየእቲ ይፈጽም አለዚ ሁወ ያንን ኸይሩን በላጭ የሆነውን ይፈጽም ወልዩከፍር ማካካሻ ደሞ ይስጥ አየሚኒህ ለማለበት ደሞ ማካካሻ ይስጥ። ይህ ሐዲስ ሰበብ አለው። አንድ ሶሃባ ከሳቸው ጋር መሸ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ቤት ሲሄድ ምግብ ስታቀርብለት ሚስቱ ስለ ልጆቹ ሲጠይቅ ልጆችህ ተኝተዋል አሉት። ሚስቱ ምግብ አቀረበችለት ቤት እንደደረሰ ስለ ልጆቹ ጠየቀ። ልጆችህ ተኝተዋል ተባለ። ብላ ሲባል ወላሂ አልበላም አለ። ከዛ ትንሽ ቆየና ረሃብ ይዞት ይሁን በላ። ደሞ ነብዩ ጋር መጣና በጧቱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትላንት ማታ እንዲህ ተከሰተ ብላ ሲሉኝ ልጆቼ ተኝተዋል ሲባል ወላሂ አልበላም አልኩኝ። ከዛ ደግሞ መብላቴ አስፈለገኝና በላው። ነገር ግን ምያለው ምን ላደርግ ሲል እቺ አሁን የተነጋገርናትን ሐዲስ ነገሩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ወላሂ አልበላም ልጆቼ ተኝተው ብሎ ሲያበቃ እርቦት ደግሞ በላ አይደለ ወይም ለሌላ ጉዳይ
መብላቱ የተሻለ ሆኖ ስላገኘው ምሎ ስለነበረ ግን ለማለበት ከፋራ ወይንም ማካካሻ ምን ይመጣል ማለት ነው? ቁርአን ላይ የመጣው ተርታ ምንድነው? አንደኛ 10 ድሃ ማብላት፣ ሁለተኛ 10 ድሃ ማልበስ፣ ሶስተኛ ባሪያ ነፃ ማውጣት ካልተቻለ ይላል። ወዴት ይመጣል? 3 ቀን መጾም። 3 ቀን መጾም። ለምሳሌ ሰውየው 3 ቀን መጾም በዚህ መልክ እሰራለሁ ብሎ የነበረውን ካፈረሰ ከማለ በኋላ አልሰራም ብሎ የነበረውን ከማለ በኋላ መስራቱ የተሻለ ነገር ሆኖ ካገኘው በዚህ መልክ የመሐላ ማካካሻ ሰጥቶ ጉዳዩን ተገላቢጦሹን መልካሙ መስራት ይችላል። ረዋሁ ሙስሊም ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል። 34ኛ ሐዲስ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم كأبا هريرة تيزو الله ملكام سراچون يودد الله چونا أن رسول الله يا الله ملك تنياكو صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهون قال انديهالو خير بلاج يومين كأنو تشلو بلاج طلعت يوطاچبت عليه بسوست الشمس ፀሐይ ከወጣችባቸው ቀናቶች ሁሉ እኮ በላጩ የውሙ ቀን እኮ ነው። አልጁሙዓ የጁሙዓ ቀን እኮ ነው። ፊሂ በጁሙዓ ቀን ውስጥ እኮ ኹሊቀ ተፈጠረ አደም ተፈጠረ። ወፊሂ በዚሁ በጁሙዓ ቀን ውስጥ እኮ ኡድኺለ ገባ አልጀና ጀነት አላህ አስገባው። ወፊሂ በዚሁ በጁሙዓ ቀን ኡኽሪጀ ሚንሃ ከጀነት እንዲወጣ ተደረገ። ስለዚህ ይሄ ጁሙዓ ቀን አባታችን አደም የተፈጠረበት ቀን ነው። ይሄው ጁሙዓ ቀን ጀነት ውስጥ የገባበት ነው። ይሄው ጁሙዓ ቀን ደግሞ ከጀነት የወጣበት ቀን ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፀሐይ ከወጣበት ሁሉ በጣም ውዱ ቀን ጁሙዓ ነው። በዛ ቀን ደግሞ በኔ ላይ ሰለዋት አብዙብኝ ብለዋል። اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد እያልን ሰለዋትና ብዛ በሳቸው ላይ የጁሙዓ ቀን ማለት ነው። 35ኛ ሐዲስ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجيب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم رواه مسلم يصلي يدعو 35ኛው ሐዲስ ግብዣን ስለማክበር የሚያነሳ ሐዲስ ነው። ጾመኛ ከሆነ ግን ምን ማድረግ እንደሚችል ደግሞ በሐዲሱ ተጠቅሷል። ከአባ ሁረይራ ተይዞ አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና አነ ረሱላላህ የአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁን ቃል እንዲህ አሉ። ኢዛ ዱዕየ በተጠራ ጊዜ አሐዱኩም ከእናንተ ውስጥ አንዳችሁ ሰው የግብዣ ጥሪ ቢያደርግለት ፈልዩጂብ እሺ በለ። ፈኢን ካነ ከሆነ ሷኢመን ጾመኛ ከሆነ ግን ፈልዩሰሊ ዱዓ ያደርገ። ለማን? ለጠሩት ሰዎች አላህ ይስጣችሁ እናንተ ጠርታችሁኛል እኔ ጾመኛ ነኝ ብሎ ዱዓ ያርግላቸው። ደግሞ አላህ ይቀበላቸው፣ ግብዣቸውን ምንዳቸውን ክፈላቸው፣ ወንጀላቸውን ማራቸው ብሎ የተለያዩ ዱዓዎችን ሊያርግላቸው ይችላል። ስለዚህ ፈልዩሰሊ የሚለው ይስገድ ለማለት አይደለም። ፈልየድዑ ዱዓ ያርግላቸው ብሎ ነው እዚህ ጋር የመጣው። ወኢን ካነ ሙፍጢራን ያፈጠረና መብላት የሚችል ደግሞ ከሆነ ፈልየጥዓም ይብላ ይሂድና ግብዣቸውን አክብሮ። ረዋሁ ሙስሊም ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል። ዩሰሊ የምትለዋ ቃል የድዑ ዩሰሊ የምትለዋ ቃል የድዑ ዱዓ ያደርግላቸው በሚል ተተርጉማለች ተፈስራለች። እንግዲህ ይሄ ቅጂ ብቻዬን የተቀዳሁት መስጂድ ውስጥ ነበረ ፕሮግራሙ እየተካሄደ የነበረው። በአጋጣሚ ግን መቅጃዋን ሪከርድ የምትለዋን ሳልነካት ስለነበረ ቅጂዎቼ መሃል የጠፋው ምን አድርጌ ነው ይሄው ለብቻው ተቀድቼ አስገብቼ ነው። የተቀሩት ጋር ይቀጣጣልላችኋል። ቅጂዎቹ በዚህ መልክ ይደርሷችኋል። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጠቃሚ ዕውቀት ይስጠን፣ መጨረሻችንን ያሳምርልን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ